Dear students, in this video we are going to discuss about paired t-test for difference of means. In the last session we discussed about testing for difference of means. In that situation we are having two normal population and we assume that both of these normal populations are having same population mean and they are having same population variance. So we want to test the truthness of that particular assumption, whether this particular population means are equal or not. So we set the h naught for the situation as mu x is equal to mu y, and based on the corresponding problem, we have to set the alternative hypothesis. Here in this video, we are going to discuss about paired t-test for difference of means. So there will be some difference from the previous case and this case. We will discuss what is this paired t-test for difference of means. So the paired t-test for difference of means, this test is used when the sample sizes are equal. So the first thing we have to remember in this case is the sample sizes are equal, that is n1 should be equal to n2, and the same time the sample observations x1, s2, etc. xn and y1, y2, etc. yn are not completely independent. So the samples from the first population and the samples from the second populations are not completely independent, which means that there is some relationship between x1 and y1, x2 and y2, xn, etc., xn and yn. അതായത് മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകൾ രണ്ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെനാരിയോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. For example, if you want to find out an advertisement is really effective in promoting sales of a particular product, let x1, x2, etc. xn be the sales of the product in n departmental stores for a period of time before the advertisement campaign. Let y1, y2, etc. yn be the corresponding sales of same product after advertisement campaign in the same departmental stores. So let xi, yi be the sales in the I department store. In this case, we apply paired t-test as given below. So the scenario is like this. We are having some departmental stores and we are promoting the sales of a particular product in our departmental stores. So let x1, x2, etc. xn be the sales of the product in n departmental store for a period of time. So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ n നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് n നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് x1, x2, etc. xn ആണ്. ഈ n ഷോപ്പിലെയും ഇനീഷ്യൽ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് x1, x2, etc. xn. ഈ n ഷോപ്പിലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. ആ ക്യാമ്പയിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറുകളിലെ സെയിൽസിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് y1, y2, etc. yn. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിന് കൊണ്ട് സെയിൽസ് കൂടിയോ ഇല്ലയോ. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഒരു ഇവന്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സാമ്പിൾ വാല്യൂസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസും അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ, വെദർ ദേ ആർ ഈക്വൽ, is there any increase or is there any decrease, that is evaluated in this paired t-test. അപ്പോൾ ഈ paired t-test കാണണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇവന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവുമുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് paired t-test യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതണം, പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കാണണം. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണണം. Let di is equal to xi minus yi be the difference in the observations for the ith unit. Null hypothesis can be set as mu x is equal to mu y. Test statistic key can t is
identified as d bar divided by square root of s square by n. d bar divided by square root of s square by n. d bar evaluate ചെയ്യുന്നത് ഓരോ xiയും yiയുടെയും ഡിഫറൻസ് di ആയിട്ട് എടുക്കും. then എല്ലാ diയും കൂടെ sum up ചെയ്ത് divided by n ചെയ്യുമ്പോൾ d bar കിട്ടും. d bar is equal to sigma di by n. ആ d bar divided by square root of s square by n. ഇനി s square കാണണമെങ്കിൽ 1 by n minus 1 into sigma di minus d bar the whole square എന്ന രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ s square കിട്ടും. s squareും d ബാറും പിന്നെ n ഉം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ടിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again t ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് n-1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ബേസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ടേബിൾ വാല്യൂം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. An IQ test was given to 5 people before and after they were trained. The results are given as follows. Candidate 1, 2, 3, 4, 5. Before the particular test and IQ after the corresponding training procedure. Before the training procedure and after the training procedure. Test whether there is any change after the training program. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു IQ ടെസ്റ്റ് 5 പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം അവരെ ട്രെയിനിങ്ങിന് മുമ്പും അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഈ 5 പേർക്കും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തു. ട്രെയിനിങ്ങിന് ബിഫോർ ഉള്ള ഡേറ്റയാണ് IQ ബിഫോറിൽ തന്നേക്കുന്നത്. 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ്. IQ ബിഫോർ മീൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ബിഫോർ ഉള്ള ഡേറ്റ. ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റയാണ് IQ ആഫ്റ്ററിൽ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റയിൽ 1, 110, 120 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ബിഫോർ ട്രെയിനിങ് IQ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 110, ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് IQ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 120. ആ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ ദ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. So we have to test the null hypothesis. The first step is mu x is equal to mu y. Whether question ചോദിച്ചേക്കുന്ന is there any change എന്നേ ഉള്ളൂ. is there any change എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് alternate hypothesis ആയിട്ട് h1 is equal to mu x not equal to mu y എന്നുള്ള ഒരു alternate hypothesis എടുക്കാം. Then level of significance 5% എടുത്തു, that is 0.05. ഇനി t ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. t is equal to d bar divided by square root of s square by n എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് d bar കാണണം, s square കാണണം. d bar കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് di ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന xi വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ട്രെയിനിങ് ഉള്ള വാല്യൂസ് എഴുതി yi ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള വാല്യൂസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ബിഫോർ ട്രെയിനിങ്, xi ബിഫോർ ട്രെയിനിങ്, yi after training. ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് this is for first student, this is for second student, third student, fourth student, fifth student. Then di കാണണമെങ്കിൽ xi minus yi. So 110 minus 120 minus 10, 120 minus 118 2, 123 minus 125 minus 2. Likewise sigma di കണ്ടു, sigma di കണ്ടപ്പോൾ minus 10 കിട്ടി. സോ നമുക്ക് d bar കാണണം. d bar കാണണമെങ്കിൽ sigma di by n ചെയ്യണം. സോ minus 10 divided by 5 datas are there. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datas are there. So minus 10 by 5 which is equal to minus 2 എന്ന് വന്നു. ഇനി കാണേണ്ടത് di minus s square കാണണമെങ്കിൽ 1 by di minus d bar square വേണം. സിഗ്മ di minus d bar square കാണണം. സോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ di minus d bar ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ minus 10 minus of minus 2, minus 10 plus 2 വരും. അപ്പോൾ 8 വന്നു. -8 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല, പ്ലസ് എഴുതിയാലും മതി. ദെൻ അതേപോലെ 2 minus of minus 2, അപ്പോൾ 2 plus 2 4 ആയി. ദെൻ minus 2 plus minus 2 0 ആയി. ദെൻ minus 4 minus minus 2, so minus 4 plus 2 minus 2 വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി 8ൻ്റെ സ്ക്വയർ 64, 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 16, ആ സ്ക്വയർ വാല്യൂയും എഴുതി. ദെൻ സിഗ്മ di minus d bar സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓർ di minus d bar the whole സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 120 ആണ്.
So S square can be evaluated as 1 by n minus 1 into sigma di minus d bar square. So 120 divided by n5 ആണ് n minus 1 വരുമ്പോൾ 4 ആവും. So 120 by 4 it is equal to 30. S square is equal to 30 ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ടിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. So we obtain the calculated value of t as minus 0.816. The absolute value is 0.816. ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ്. ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് level of significance 5% and n minus 1 degree of freedom. So 4 degree of freedom. We obtain the table value as 2.776. So the calculated value is 0.816. Calculated value is less than table value. So we can say that H naught is accepted, and we can conclude that there is no change in the training program. H naught is accepted means mu x is equal to mu y. Or we can conclude that there is no change in the training program. So this is about the first question. We have one more question. The sales data of an item in 6 shops before and after a special campaign are as follows. A, B, C, D, E, F are the shops. This is the before data and this is the after data. Can campaign be judged as a success? Test as 5% of level of significance. So ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 6 ഷോപ്പിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. A, B, C, D, E, F are the names of that particular shop. This is the before data and this is the after data. A special campaign is performed. Maybe it may be an advertisement campaign. Can the campaign be judged as a success? It will be judged as a success means campaign കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂടെ അതാണല്ലോ സക്സസ് ആവുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ മ്യൂ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൈ എഴുതാം. പക്ഷേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാൻ ക്യാമ്പയിൻ ബി ജഡ്ജ് ടു ബി എ സക്സസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പയിൻ കഴിയുമ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടണം. സോ അതേ രീതിയിൽ വേണം H1 റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. So our null hypothesis is mu x is equal to mu y and alternate hypothesis is success ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് mu y കൂടുതലായിരിക്കണം. So we can set alternate hypothesis as mu x less than mu y, which means that the testing is a one-tail test. ഇനി നമുക്ക് level of significance fix ചെയ്യുന്നു 5%. ഇനി നമുക്ക് T കാണണമെങ്കിൽ ഡി ബാറും എസ് സ്ക്വയറും വേണം. സോ എക്സ് ഐ ഡേറ്റയും വൈ ഐ ഡേറ്റ എഴുതി. ഇത് ബിഫോർ ക്യാമ്പയിൻ, ഇത് ആഫ്റ്റർ ക്യാമ്പയിൻ ഡേറ്റ. ദെൻ ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. എല്ലാ കേസിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ. ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡി ഐയുടെ വാല്യൂ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നു. We are having total 6 value. So minus 21 divided by 6, that is minus 3.5 is our d bar. ഇനി ഓരോ ഡി ഐയും ഈ ഡി ബാറിൽ മൈനസ് 3.5 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഡേറ്റ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇനി ഡി ഐ മൈനസ് ഡി ബാർ സ്ക്വയർ, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആസ് 47.5. ഇനി എസ് സ്ക്വയറിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 47.5 divided by 5, it is 9.5 വന്നു. ഈ ടിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഡി ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് 2.8 എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇസ് 2.8. ദെൻ ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കണം. ടേബിൾ വാല്യൂ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വിത്ത് n minus 1. So 6 minus 1, 5 degrees of freedom. Table value is 2.0. Also it can be considered as one tail test. So the table value is 2.015. ഇവിടെ calculated value എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂവിനെ കവർ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ H നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. H നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് H1 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. H1 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? H1 accept ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ H1 we represent it as mu x less than mu y. Mu x less than mu y, which means that there will be an increase. There will be an increase in the sales after the campaign. So we can say that the campaign is a success.
So this is the testing procedure. Hope you understood. If you have any doubts, you can contact me. Thank you.